नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा ही पोल्ट्री एक्स्पो 2025 हायटेक्स एक्झिबिशन सेंटर येथे मंत्री पोन्नम यांनी पोल्ट्री इंडियाच्या 17व्या आवृत्तीचा भाग CITUने केंद्राकडे कामगार संहिता रद्द करण्याची मागणी। कामगार आणि शेतकऱ्यांनी आदिलाबादमध्ये राष्ट्रीय आणि राज्य नेत्यांसह मोर्चा। पंचायत निवडणुकाच्या आयोजनाबाबत निर्मल जिल्हाधिकारी कार्यालयात मीडिया कॉन्फरन्स। जिल्हाधिकारी म्हणतात की त्या शांततेत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्याची व्यवस्था केली जात आहे। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। दुर्गानगर मंदिर परिसरामध्ये भाविकांची गर्दी। मूर्तीच्या स्थापनेला उपस्थित नवीन मंदिरात सर्व देव। आजच्या सविस्तर बातम्या। दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा पोल्ट्री एक्स्पो 2025 पोल्ट्री इंडिया 17वा आवृत्ती हायटेक्स एक्झिबिशन सेंटर येथे आयोजित करण्यात आला होता। तर मंत्री पोन्नम प्रभाकर यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली। आजपासून 3 दिवस चालणाऱ्या पोल्ट्री एक्स्पो इंडिया कार्यक्रमामध्ये कुक्कुटपालन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणाऱ्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे। मंत्री पोन्नम प्रभाकर यांनी खाद्य यंत्रे, अंडी गोळा करणारी यंत्रे आणि कमी वेळामध्ये सहज वापरता येणाऱ्या इतर यंत्राची पाहणी केली। मंत्री पोन्नम म्हणाले की पोल्ट्री उद्योग पूर्वी शेतीही संबंधित होता, परंतु आता ते मोठे उद्योग पोल्ट्रीमध्ये एकत्रित झालेले आहे। पोल्ट्री उद्योगात उपलब्ध असलेल्या संधीचा वापर तरुणांनी करावा अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली। कोंबडी अंड्याच्या गरजेला अंत नाही, येणाऱ्या काळामध्ये त्यांचा वापर आणखी वाढेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले। థ్యాంక్ యూ సార్। ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణలో 3 రోజుల పాటు జరగనున్న సౌత్ ఇండియా ఆసియా స్థాయిలో జరుగుతున్నటువంటి పోల్ట్రీ ఎగ్జిబిషన్ పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ఉత్సాహికులకు ఇంకా పాడి పంట అంటే ఇంతకుముందు నినాదం ఉండే ఇప్పుడు ఈ యొక్క పౌల్ట్రీ కూడా ఒక అంతర్భాగం వ్యవసాయంలో ఇండస్ట్రీగా మారిపోయింది। సో ఈ పరిస్థితుల్లో యువత ఉద్యోగ అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్న ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం నుంచి ఉద్యోగ అవకాశం తక్కువ వెలువడే సందర్భంలో ఇటువంటి వృత్తిపరంగా ఇండస్ట్రీని ఏర్పాటు చేసుకుని, ఎందుకంటే పూర్తిగా మెకనైజేషన్ అయిపోయింది, హైలీ క్వాలిఫైడ్ ఎడ్యుకేషన్ చదివిన వాళ్ళు కూడా పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది, టెక్నాలజీ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఈ రిక్వైర్మెంట్ కూడా కన్జంప్షన్ అనేటువంటి దానికి దేర్ ఇస్ నో ఎండ్, చికెన్ ఆర్ ఎగ్ కాబట్టి ఫ్యూచరిస్టిక్ ఇండస్ట్రీ పౌల్ట్రీ దానికి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ మినిమం స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకే దేనికైనా ఇదొక కోళ్ళ ఫారం అనేటువంటి చిన్న నినాదం తీయకుండా ఒక ఇండస్ట్రీగా ఉండేటువంటి సందర్భంలో దీన్ని ప్రభుత్వం పక్షాన కూడా వాటికి అవసరమైన ముడి సరుకులకు మేజ్ కానీ లేదా సోయా కానీ ఇతరత్ర సంబంధించినటువంటి खासदार चमलक किरण कुमार रेड्डी यांनी BRS यांना आवाहन दिले। BRS म्हणाले की औद्योगिक जमीन हस्तांतरण बाबत काँग्रेसच्या धोरणावर सार्वजनिक चर्चेसाठी तयार आहे। त्यांनी सांगितले की त्यांच्या सरकारने आणलेले धोरण केवळ भूतकाळ उद्योग खरेदी केलेल्या आणि स्थापन केलेल्याच लागून होते। BRSचा आरोप आहे की त्यांनी या भाडेपट्ट्यावर घेतलेल्या जमिनींची ही शुल्क वसूल केलेली आहे। मालकी हक्क असलेल्या जमिनीवर 30% शुल्क आकारण्याचे त्यांचे धोरण आहे आणि ते म्हणाले की KTR आणि हरीश राव तेलंगणातील जनतेची दिशाभूल करत आहे। BRSने भाडेपट्ट्यावर घेतलेल्या जमिनी बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करून लोकांना लुटलेले आहे असे सांगण्यात आले। రెడ్డి భూమి మీద నాకు 30% వేసి మల్టీ జోన్ కన్వర్షన్ చేసుకోమని చెప్తారు। వాళ్ళ హయాంలో ఏం చేసిర్రు వీళ్ళు చెప్పేటువంటి RTC క్రాస్ రోడ్ అజామాబాద్ ఇవన్నీ కూడా లీజు భూములకు పూర్తి హక్కులున్న భూములకు డిఫరెన్స్ తెలియకుండా ఇన్ని రోజుల నుంచి ప్రజల్ని తప్పుదో పట్టిస్తారు। మీరు రోజు మా హయాంలో 100%, మా హయాంలో 200% అని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు। నేను ఒక్కటే చెప్పదలుచుకున్నా, మీ హయాంలో మీరు 100%
ఎవరైతే ఒరిజినల్ లీజ్దారుడు ఆ లీజ్దారు నుంచి వేరే వాళ్ళకు 1, 2, 3, 4 సార్లు ట్రాన్స్ఫర్ అయితే వాళ్ళకు 200%. ఇది దోపిడీ కాదా? అసలు లీజ్దారునికి ఏం హక్కు ఉందని మీరు ఫ్రీ హోల్డ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. లీజ్దారునికి ఏం హక్కు ఉందని వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. మీ హయాంలో 23లో మీరు తీసుకొచ్చిన జీవో ఏదైతే ఉందో 19, 20, 21 జీవోలు తీసుకొచ్చి అజామాబాద్కు 19, బాలానగర్కి 20, హఫీజ్పేట్కి 21 జీవోలు తెచ్చింది లీజ్ హోల్డర్లకు. ఈ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినది జీవోలు. మీరు తీసుకొచ్చిన జీవోలకు ఇప్పుడు వచ్చిన జీవోకు సంబంధమే లేదు. ఇప్పుడు వచ్చిన జీవోలు ఈ 3 అజాంనగర్, బాలనగర్, హఫీజ్పేట్కి సంబంధం ఉన్న భూముల మీద కాదు. ఇప్పుడున్నది కేవలం ఫ్రీ హోల్డ్. ఆల్రెడీ ఫ్రీ హోల్డ్ అంటే ఎవరైతే ఓనర్షిప్ ఉన్నటువంటి ఓనర్లే 30% కట్టడం అనేది ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఫ్రీగా భూమి ఇచ్చి 100% తీసుకోవడము, ఆల్రెడీ ఓనర్షిప్ ఉన్న భూమి మీద 30% తీసుకోవడానికి వ్యత్యాసం తెలియకుండా వీళ్ళు తెలంగాణ ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. దీన్ని తెలంగాణ ప్రజలకు నేను క్లారిటీ ఇవ్వదలుచుకున్నా. దీంట్లో ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి దురుద్దేశం లేదు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రియల్ కానీ ఏదన్నా డెవలప్మెంట్ కోసం అప్పుడు కొనుక్కున్నారు ఇండస్ట్రియల్ క్యారిడార్స్లల్లో. అప్పుడు హైదరాबादలో कुकटपल्ली. निर्मल जिल्हाधिकारी अभिलाषा अभिनव यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये पंचायत निवडणुका आयोजित करण्याची जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या व्यवस्था आणि त्याबाबत घ्यायच्या पावले यावर माध्यमांशी बैठक घेतली. त्यांनी सांगितले की पंचायत निवडणुका शांततेत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व व्यवस्था जलद केल्या जात आहे. जिल्ह्यातील 3 टप्प्यामध्ये निवडणुका होत आहे असेही ते म्हणाले. तर मतदान केंद्राची स्थापना, कर्मचारी भरती, सुरक्षा उपाययोजना, मतदान उपकरणाचे वितरण अशा प्रत्येक बाबीचा मंडळनिहाय आढावा घेतला जात असल्याचेही म्हणाले. निवडणूक नियमाबाबत अधिकारी कर्मचाऱ्यांना विशेष सूचनाही दिल्या असे सांगून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की निवडणुकाशी संबंधित कोणत्याही समस्या त्वरित सोडवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष हे स्थापन करण्यात आलेला आहे. लोकांना मतदानाचा हक्क मुक्तपणे बजावता यावा यासाठी पोलीस विभागाशी समन्वय वाढवून योग्य सुरक्षा उपाययोजना केल्या जात असल्याचेही स्पष्ट केले. निवडणूक आचारसंहितेचे पालन करण्यात कोणतेही तडजोड केली जाणार नाही आणि उल्लंघन आढळल्यास त्वरित कारवाई केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. मेजरगढ़, दस्तूराबाद, कड़म, खानापुर, पेम्बी, मामरा एंड लक्ष्मण चांगा फेज 1 मंडल्स, निर्मल रूरल, सारंगपुर, सोन, दिलावरपुर, नरसापुर जी, लोकेश्वरम एंड कुंटाला. फेज 3 बैसा, मुदोल, तानू, बासरा, कुबी. So basically phase 1 we are having Khanapur constituency and part of Nirmal constituency. Phase 2 Nirmal part and Mudol part only. Phase 3 is totally Mudol constituency. 4,49,302. మనకి టోటల్ గా 113 నామినేషన్ సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ఆల్ దీస్ ఫేజ్ వైజ్ ఓటింగ్ అండ్ నామినేషన్స్. ప్రింటింగ్ ఆఫ్ బ్యాలెట్ పేపర్స్ ఆల్రెడీ మనం రెడీ చేసి పెట్టిన ఉన్నాము. మన దగ్గర మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆల్ ది ఎఫ్ఎస్టీ ఎస్ఎస్టీ టీమ్స్ వాళ్ళు కూడా రెడీ ఉన్నారు. ఆర్ఓస్ కి ట్రైనింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ 3 times ట్రైనింగ్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ కూడా వాళ్ళకి ఒక ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. రేపటి నుంచి మన ఫేజ్ 1 ఆర్ఓ స్టేజ్ 1 వాళ్ళ నామినేషన్ ప్రక్రియ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. CITU तेलंगणा राज्य सरचिटणीस भास्कर यांनी कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीची राजपत्र अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे. बुधवारी आदिलाबाद शहरामध्ये कार्मिक आकर्षक प्रजा निरासन या नावाने एक प्रचंड रॅली काढण्यात आली. केंद्राने आणलेल्या 4 कामगार संहिता राज्यपत्र अधिसूचनाच्या प्रति जाळून त्यांनी निषेधही केला. तर ते म्हणाले की केंद्रातील भाजप सरकारने कामगार हक्क पायदळी तुडवून आणि 29 कामगार कायदे कुंकुमवत करून आणलेले 4 संहिता आणलेले आहे. कामगार संहिता रद्द करून कामगार कायदे पुनर्संचित करण्याची मागणी त्यांनी केली. तर डाव्या खासदारांना संसदेबाहेर पाठवून कामगार संहिता अलोकतांत्रिक पद्धतीने मंजूर केल्याबद्दल CITUचे अखिल भारतीय सचिव AR सिंधू यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की सत्तेत आल्यापासून कामगार आणि शेतकरी जनविरोधी धोरणे स्वीकारत आहे. लेबर
ఈ సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి రద్దు చేయాలి, కార్మిక వ్యతిరేక లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి, కార్మిక వ్యతిరేక లేబర్ కోడ్లను వెంటనే పోరాడతాం. లేబర్ కోడ్లను రద్దు కార్మిక వ్యతిరేక లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేసేంత వరకు పోరాడతాం. పండించిన ప్రతి పంటకు గిట్టుబాటు ధర డౌన్ బీజేపీ, డౌన్ డౌన్ బీజేపీ. నశించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు రద్దు చేయాలి. కార్మిక వ్యతిరేక లేబర్ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల అమ్మకాలను అనుకుందాం. బీజేపీ నుండి దేశ సంపదను భాగస్వామి నరేంద్ర మోడీ విధానాల్ని ప్రతిఘటిస్తూ 3 నల్ల చట్టాలని, వ్యవసాయ చట్టాలని రద్దు చేయించుకునేటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి పోరాటం జరిగింది భారతదేశంలో. కానీ చట్టాలు రద్దు చేసేటప్పుడు ఈ చట్టాలు రద్దు చేస్తున్నాం, రైతులు పెట్టినటువంటి డిమాండ్లని మేము ఆమోదిస్తామని చెప్పి రైతాంగానికి హామీ ఇచ్చి ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో రైతులని మోసం చేసినటువంటి ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం. రైతులనే కాదు, ఈ దేశాన్ని దివాళీసేటువంటి పద్ధతుల్లో, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని ధ్వంసం చేసే పద్ధతుల్లో, మన ఆస్తుల్ని తాకట్టు పెట్టే పద్ధతుల్లో, అమెరికా సామ్రాజ్యవాదానికి జూనియర్ భాగస్వామిగా వ్యవహరిస్తూ ఈరోజు స్వదేశీ అని చెప్తూ విదేశీలకి ఉడిగం చేసే పద్ధతిలో నరేంద్ర మోడీ విధానాలు ఉన్నాయి. అంతటితో ఆకుండా 4 లేబర్ కోడ్లు తీసుకొచ్చి ఈ 4 లేబర్ కోడ్లకు వ్యతిరేకంగా కూడా ఈ 5 సంవత్సరాల కాలంలో కార్మిక వర్గం ప్రతిఘటించింది, అమలు చేయకుండా ఆపుకుంది. కానీ పెట్టుబడిదారుల యొక్క ప్రయోజనాలే తన ప్రయోజనాలు భావించిన బీజేపీ ప్రభుత్వం 4 లేబర్ కోడ్లకి అమలు చేయడానికి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి నవంబర్ 21 నుంచి लेबर कोड अमलవుతున్నాయని ప్రకటించడం ఇది కార్మిక వర్గాన్ని మోసం చేయడం। 5 साल पहले पूरे देश में जब कोविड में लोग बंद था तो पार्लियामेंट के अंदर हमारे वामपंथी एमपीओ को पार्लियामेंट से निकाल के ये लेबर कोड पास किया था और उसके साथ में जो किसानों का ये 3 काले कानून भी पास किया था 5 साल पहले। तो यही 26 नवंबर में सारे ट्रेड यूनियनों ने मिलके हड़ताल का घोषणा किया था और उसी दिन जो सारे रैत संघ किसान संगठन मिलके पार्लियामेंट के चलो का बोल दिया था 2 दिन का 26-27 का। उसी के बाद वो सारा किसान और मजदूर मिलके पूरा 1 साल से ज्यादा वो आंदोलन चलाया और वो किसानों का जो 3 काले कानून वापस करवाया। और ये 5 साल में ये मोदी सरकार ये लेबर कोड जारी करने का हिम्मत नहीं किया। अभी ये बिहार का चुनाव के बाद में तो पूरा वोटर्स लिस्ट में भी हेराफेरी किया और जनता को सांप्रदायिकता पे बांट के चुनाव जो जीत लिया तो एकदम बिना किसी से बात किए हुए ये 4 लेबर कोड भी उसने जारी किया है। और पूरे देश के मजदूर और किसान मिलके ऐलान किया है कि हम तुम्हें जैसे तुम्हें काला कानून किसानों का वापस करना पड़ा ऐसे ही ये सारे लेबर कोड भी हम वापस करवाएंगे। सीपीआय जिल्हा सचिव मुडपू प्रभाकर रेड्डी म्हणाले की आदिलाबाद रिम्स रुग्णालयामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या श्रमाचे शोषण केले जात आहे। बुधवारी कामगारांसह रिम्स संचालक चेंबर समोर निषेध निदर्शने करण्यात आली। त्यांनी प्रलंबित 2 महिन्याचे वेतन त्वरित देण्याची मागणी केली आणि PFESIच्या नावाखाली कामगारांच्या तुटपुंजा वेतनात मोठी कपात झालेली असल्याचेही सांगितले। ते म्हणाले की अधिकारी आणि सरकार रुग्णांना सेवा देणाऱ्या स्वच्छता आणि व इतर कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचाऱ्यांना समस्यांकडे लक्ष देत नाही। जर रिम्स कामगारांच्या समस्या आतापर्यंत सोडवल्या नाही तर ते मोठ्या प्रमाणामध्ये आंदोलन कार्यक्रम सुरू करतील असा इशारा त्यांनी दिला। महिला कार्मिकुల ఐక్యత హింసలో ఉన్నటువంటి మహిళా కార్మికుల ఐక్యత హింసలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు హింసలో ఉన్నటువంటి కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించేంత వరకు పెండింగ్ జీతం వెంటనే ఈనాటి ప్రకారం పేషెంట్ కేర్ వెంటనే కార్మికుల ఐక్యత కార్మికుల ఐక్యత కార్మికుల ఐక్యత కార్మికుల ఐక్యత
వెంటనే. రిమ్స్ కార్మికులు గత సంవత్సరాలుగా 20 అంటే రిమ్స్ ఆసుపత్రి అయినట్టు నుండి నేటి వరకు కొనసాగుతున్న కార్మికులకు కనీస వేతనం లేదు. ఆ నెలకు 15,600 వస్తే అందులోకి కేవలం 12,000 ఇచ్చి 3,600 రూపాయలు పిఎఫ్ పేరు మీద ఈఎస్ఐ పేరు మీద దోపిడీ జరుగుతా ఉంది. 4-5 నెలల నుండి పిఎఫ్ ఎక్కడ పోయింది తెలియదు. డైరెక్టర్ అడిగితే డైరెక్టర్ తెలియదు ఎక్కడ పోయిన డబ్బులు. ఒక్కొక్క కార్మికులకు 15,000 కూడా నష్టపోయారు, మోసపోయారు. అంతేకాకుండా పేషెంట్ కేర్ సంబంధించింది అనేక సీనియారిటీ మొదటి నుంచి రిమ్స్ ఆసుపత్రి ప్రారంభమైనట్టు నుండి నేటి వరకు ఆ గత ఆసుపత్రి ఉన్నప్పటి నుండి కూడా పనిచేస్తున్న కార్మికులు ఉన్నారు. వాళ్లకు పేషెంట్ కేర్ ప్రమోషన్ ఇవ్వాల్సింది. సీనియారిటీ వాళ్ళకి కాకుండా కొందరు అక్రమార్గాన కొందరు కొత్త వాళ్ళని కూడా నియమించుకొని పేషెంట్ కేర్ డబ్బులు తీసుకొని ఇచ్చే సంఘటనలు ఇక్కడ రిమ్స్ ఆసుపత్రి జరుగుతూ ఉంది. అంటే కొందరు కార్మిక నాయకులు కూడా కార్మికులు మోసం చేస్తూ ఉన్నారు. కాంట్రాక్టర్లతో కుమ్ముక్కై ఇదివరకే చాలా కాంప్లైంట్లు వచ్చినాయి ఇక్కడ రిమ్స్ ఆసుపత్రిలో కార్మికుల తరఫు. వాళ్ళ డబ్బులు అరుచిపడి కాంట్రాక్టర్ తోటి కార్మికుల డిమాండ్లని పరిష్కారం చేయకుండా మరి దొంగచాటు పనులు చేస్తా ఉన్నారు. ఇది కాకుండా రిమ్స్ డైరెక్టర్ గారు కూడా కొంచెం నిర్లక్ష్యం చేస్తా ఉన్నాడు. ఇది తగదు. వెంటనే ఈఎస్ఐ పిఎఫ్ చేయాలి. జమ 4 నెలల నుంచి పెండింగ్ ఉన్న చేయాలి. అట్లనే పెండింగ్ లో 2 నెలల నుంచి ఇప్పుడు నేటి వరకు 2 నెలల పెండింగ్ వేతనాలు కూడా త్వరలో ఇవ్వాలి. మరి మేము ఇంకా డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే రిమ్స్ కార్మికులు వందలాది మంది దాదాపు 1000 లోపల ఇక్కడ అన్ని రంగాల అన్ని విధాల కార్మికులు మరి ల్యాబ్లో కానీ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కానీ మరి స్వీపర్స్ కానీ ఇంకా రకరకాల కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరినీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుర్తించాలి. ఎందుకంటే కార్పొరేషన్ చేయాలి. ఇది రిమ్స్ ఆసుపత్రి అనేది దేశవ్యాప్తంగా కార్పొరేషన్ చేయడం ద్వారా వీళ్ళకి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు గుర్తింపడతాయి. ఇవన్నీ కిరికిర్లు ఉన్నాయి. పిఎఫ్ ఈ ఒకడ ఇలా కాంట్రాక్టుల మధ్యలో దోపిడీ చేయడం, ఇవి శ్రమ దోపిడీ అనేది జరగద్దు. అంటే ప్రభుత్వం గుర్తించి కార్పొరేషన్లో చేర్చుకుంటే ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆసుపత్రిని ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రి లాగా చేర్చుకొని అంటే హైదరాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రి లాగా అక్కడ కూడా కొందరు మరి కార్పొరేషన్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఆదిలాబాద్ రిమ్స్ ఆసుపత్రిని కార్పొరేషన్ చేస్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కూడా ఉద్యోగ భద్రత కూడా ఇలా పెరుగుతాయి. కాబట్టి మేము సిపిఐ పార్టీగా ఏఐటీసీ కార్మికుల ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేస్తా ఉన్నాం. ఈ సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే రేపు అవసరమైతే సమ్మెలు చేస్తాం. పెద్ద ఎత్తున ఆదిలాబాద్లో ఉన్న రిమ్స్ కార్మికులు అందరూ ఒకటి సమస్యల కొరకు పరిష్కారం కొరకు అన్ని విధాల కార్మికులు సెక్యూరిటీ కానీ ల్యాబ్లో పనిచేసేట్లు కానీ స్వీపర్స్ కానీ రకరకాల కార్మికులందరూ ఒకటై ఈ సమస్యపై పోరాటం చేయడానికి మేముంటాం. కార్మికులు అందరూ ఉండాలని మేము కోరుకుంటూ ఈ समस्या परिष्कार धरणाలు उधृతం చేస్తామని చెప్పి హెచ్చరిక చేస్తాం. आदिलाबाद शहरातील दुर्गानगर येथील श्री नवशक्ती दुर्गा माता मंदिराच्या आवारामध्ये नव्याने बांधलेल्या वर्तुळाकार इमारतीमध्ये सर्व देवतांची स्थापना डोळ्यांना आनंद देणारी होती. बुधवारी पीठाधिपती किशन महाराज यांच्या आश्रयाने वैदिक विद्वानांच्या मूर्ती स्थापना आणि जीवन प्रतिष्ठापना, तीर्थ प्रतिष्ठापना आणि कुंभाभिषेक केले. तर देवी मूर्ती ही देवणीगरांचा सत्कार करण्यात आला आणि विद्वानांनी सांगितले की बांधकाम अशा प्रकारे केले आहे की सर्व देवता एकाच ठिकाणी मोठ्या आनंदाने पाहता येईल. आयोजकांनी दर्शनासाठी भाविकांनी मोठ्या संख्येने यावे अशी विनंती त्यांनी केली. అంటే వాళ్ళకు తల్లిదండ్రులు 30 సంవత్సరాల నుంచి ఈ రోజు మా మూడు ఉండాలి ధ్వజస్తంభం లేదు ఉండదు అన్నవాడు ఏ అల్లవల్ల వేరే వాళ్ళు లేదని అనడం లేదు చేస్తున్నారు వాళ్ళు. మీరు పాల్గొనవచ్చు అంటే ఏదో విటామిన్స్ వస్తాయి నీవు ఉన్న రోగాలు పోతాయి అంటే జ్ఞానం లేకపోతే డబ్బు వస్తే అహంకారం. ప్రేమతోనే భర్తని గెలవండి. మీలో ఉన్న ప్రేమను వంచండి. అంటే మీ భవిష్యత్తు మీ భర్తలు జ్ఞానం కలుగుతాయి. నువ్వు పెద్ద నేను పెద్ద భర్తని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఆ బిచ్చగాడు కూడా జ్ఞానం ఇచ్చిపోతున్నాడు. నవదుర్గా నవశక్తి లలిత బృందం అంటే హరే రామ హరే రామ తర్వాత రాముడు వస్తాడు. హరే రామ శరణమహం ప్రపద్యే బింబాః తద్కీర్తిశ్చ బలిరాపః పత్వయే శ్రేయో హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతం చామోదాస్యోస్వాదముద్దేశం పురుషాదహౌ మహాదేవేత విద్మహే విష్ణుపత్నేత ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ. దేవాలయ ప్రాంగణమున మనకు నూతనముగా ఒక
దేవాలయం నిర్మాణం చేస్తాం. ఆ దేవాలయం ఏమిటి అంటే కేవలం ఒక దేవతలే కాకుండా స్మార్త, వైష్ణవ, శైవ, శాక్తేయ, దానాపత్య ఇలా అన్ని ఆగమాలకు సంబంధించినటువంటి విగ్రహాలన్నీ కూడా మేము ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. అంటే ఏమిటి అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి, రాముడు, శివుడు, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, అలాగే దత్తాత్రేయుడు, పరమశివుడు ఇలా అన్ని దేవతలను కూడా ప్రతిష్టాపన చేస్తున్నటువంటి దేవాలయం మన ఆదిలాబాద్లో మనం ఈ రోజు ప్రతిష్టాపన చేయడం జరిగింది. భక్తులందరికీ కూడా గమనిక ఏంటంటే ఒకసారి రాండి మా దేవాలయం సందర్శించాలి. చక్కగా అందమైన దేవాలయం అన్నమాట. ఒక 4 మూలలు కాకుండా 8 పూర్ణాలతో దేవాలయ నిర్మాణం చేసేసి ప్రతి మూలకు ఏ దిక్కున ఏ విగ్రహం ఉండాలి అనే ఆగమాన్ని అనుసరించి చక్కగా దేవాలయ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. భక్తులందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఇటు కార్యక్రమానికి విశేష ప్రాంతాల నుంచి మహాత్ములు, వేద పండితులు, భక్తులందరూ కూడా విచ్చేశారు. వారందరికీ కూడా మా దేవాలయ కమిటీ తరపు నుంచి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ हरि ओम तत्सत. भारतीय बौद्ध महासभेचे आदिलाबाद जिल्हा शाखेच्या आश्रयाने भारताचा या 76वा संविधान दिन मोठ्या आनंदात साजरा करण्यात आला. बुधवारी शहरातील आंबेडकर चौक ते कैलासनगर येथील अशोक बुद्ध विहार पर्यंत एक विशाल रॅली काढण्यात आली. जाती धर्माची पर्वा न करता आंबेडकरांनी 2 वर्षे तर या 11 महिने आणि 18 दिवस कठोर परिश्रम केले आणि ते सर्वात मोठे संविधान लिहिले तर ते भारताला सादरही केले असे भारतीय बौद्ध महासभेचे नेते रत्नजादे प्रज्ञा कुमार म्हणाले. देशातील सर्वांना संविधानामुळे समान अधिकार मिळत आहे असेही सांगण्यात आले. आंबेडकरांचे चित्र आणि संविधान पुस्तके हे प्रदर्शित करताना ही रॅली काढण्यात आली. भारतीय संविधानाचा भारतीय संविधानाचा भारतीय संविधानाचा जय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा रामपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा रामपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय संविधानाचा भारतीय తెలంగాణలోని ప్రజలందరికీ బౌద్ధ మహాసభ ఏదైతే జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో మరి ఈరోజు 76వ రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. మరి తెలంగాణలోని ప్రజలందరికీ కూడా 76వ భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఏదైతే 2 సంవత్సరాలు 11 నెలలు 18 రోజులు శ్రమించి రాత్రి దినము ఒకటి చేసి మరి భారతదేశానికి భారత రాజ్యాంగం సమర్పించినారు. మరి అటువంటి ఆయన యొక్క కళల్ని ఏదైతే భారతదేశాన్ని బౌద్ధమయం చేయడానికి మరి ఆయన కంకణం కట్టుకుంటారు. మరి ఈ రోజు కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భారతీయ బౌద్ధ మహాసభ ప్లస్ అన్ని సంఘాల ఆధ్వర్యంలో మరి ఈ రోజు కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నాం. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చౌక్ లో పూజ్య బంతే ఆర్య సంఘమిత్ర గారు అలాగే పూజ్య బంతే భరద్వాజ్ గారి యొక్క చేతుల మీదుగా వందన సమర్పించుకున్నాం. మరి భారీ ర్యాలీగా ఎన్నడూ లేనటువంటి ఏదైతే మహిళలు కూడా వేలాది మందితో పాల్గొని మరి భారీ ర్యాలీ అంబేద్కర్ చౌక్ నుంచి కైలాస్ నగర్ బుద్ధ విహారం వరకు వెళ్తున్నాం. మరియు అలాగే అక్కడ ఏదైతే సమావేశం ఉంటుందో అక్కడ కూడా సమావేశం ఏదైతే జరిపి ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నాం రాజ్యాంగం గురించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన స్పీచ్ ఇస్తారు. కాబట్టి ఇంకోసారి జిల్లా ప్రజలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా 76వ భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम हे चालू केले आणि ते आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. दररोज शहरात कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे.
పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. నామాయన్నా అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. పిలిచినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై చుట్టుపక్కల ग्रामाలు, జెండాలే ఎత్తి మోసినై. भारतीय संविधान खूप महान आहे आणि ते लिहिणारे डॉक्टर BR आंबेडकर हे एक महान पुरुष आहे असे या मादिगा JAC जिल्हा अध्यक्ष मनोज यांनी सांगितले. बुधवारी आदिलाबाद शहरातील आंबेडकर भवनामध्ये तर 76वा भारतीय संविधान दिन मोठा उत्सवात साजरा करण्यात आला. त्यांनी आंबेडकरांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. त्यांनी सांगितले की राजकीय नेते संविधानाने दिलेल्या अधिकारामुळेच हे पद उपयोग आहे आणि ते म्हणाले की त्याद्वारे आणि वेगळे तेलंगणा राज्यही देखील मिळालेले आहे. बाबा अंबेडकर की बोलो डॉक्टर बाबा अंबेडकर की ఆశయాలను అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను వర్ధిల్లాలి 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 భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి 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 భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి సాగిద్దాం అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను సాగిద్దాం అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను సాగిద్దాం అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను వర్ధిల్లాలి భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి 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 భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి 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 భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి 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 భారత రాజ్యాంగం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి బోలో డాక్టర్ బాబా అంబేద్కర్ కి. ఈ రోజు తెలంగాణ మాదిగ జేఏసీ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రాజ్యాంగ దినోత్సవం జరుపుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ రోజు ఈ యొక్క దినోత్సవం జరుపుకోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏమంటే, మన భారతదేశంలో ఇంత గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని రచించి మనకు అందించినటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మరి ఆయన రాత్రనక పగలనక ఎంతో శ్రమించి 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు మరి కష్టపడి మనకు ఈ యొక్క ఇంత గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని మనకు అందించడం జరిగింది. మరి ఈ యొక్క రాజ్యాంగం ద్వారానే మనం ఈ రోజు ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు నడుచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మరి ఈ రోజు చూసినట్లయితే హిందువులకు భగవద్గీత ఉంది, మరి ముస్లింలకు ఖురాన్ ఉంది, అలాగే క్రైస్తవులకు మరి బైబిల్ ఉంది. కానీ ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు నడుచుకోవాల్సింది కేవలం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రచించినటువంటి రాజ్యాంగం ద్వారానని ఈ సందర్భంగా మేము గుర్తు చేస్తున్నాం. మరి ఈరోజు ఒక సామాన్య వ్యక్తి, ఒక సామాన్య కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి మరి నరేంద్ర మోడీ గారు మరి భారతదేశ ప్రధానిగా ఉన్నారంటే దానికి కారణం అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం అని గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మరి అలాగే ఈరోజు మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి మనం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క ఫలాలు అనుభవిస్తున్నామంటే దానికి కారణం కేవలం రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 3ను సవరించి మరి యొక్క మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అందించినటువంటి ఈ యొక్క రాజ్యాంగం అని గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి మరి ఎంతో గొప్ప చదువులు చదివి మరి అంబేద్కర్ గారు ఈరోజు మనకు ఇంత గొప్ప రాజ్యాంగాన్ని అందించడం జరిగిందో, అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు మరి చదువు అనే ఆయుధాన్ని కూడా మన చేతబట్టి ముందుకు సాగాలని, अंबेडकर గారి ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాం. आदिलाबाद शहरातील कैलासनगर येथील इंदिरामाया घराच्या लाभार्थ्याचे नवीन गृहनिर्माण हा एक मोठा कार्यक्रम होता. स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली आणि लाभार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी या जोडप्याला विशेष भेटवस्तूही दिली आणि शाल देऊन त्यांचा सत्कार केला। नंबर फोन करो। समाजातील सध्याच्या घडामोडी लक्षात घेता प्रत्येकाला मुलांचे हक्क जाणून घेण्याची खूप गरज आहे, असे बाल कल्याण समितीचे सदस्य समीर उल्ला खान यांनी सांगितले। तर या 76व्या संविधान दिनानिमित्त शिवर NGOच्या संयुक्त विद्यमानाने बुधवारी DCPO राजेंद्र प्रसाद आणि महाविद्यालयाचे प्राचार्य सूरज सिंग यांच्या समावेमध्ये सरकारी कनिष्ठ मुली महाविद्यालयामध्ये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। त्यांनी सांगितले की तेव्हा विद्यार्थ्यांना त्यांचे हक्क माहीत असतात तेव्हा त्यांना त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी काम करण्याबद्दल माहिती मिळू शकते। तर त्यांनी मुलांचे हक्क, त्यांची कर्तव्ये, त्यांचे कामे करण्याची पद्धती या थोडक्यात समजावून सांगितली। ते म्हणाले की मुलांचे संरक्षण आणि काळजीसाठी फक्त एकच व्यवस्था काम करते। స్వేచ్ఛ ఈక్వాలిటీ అంటే ఇవన్నీ ఈక్వాలిటీస్ ఉన్నాయి మనకు। ఇంకా క్లాస్ లెవెల్ తర్వాత మీ డీటెయిల్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ వయసుకి టీనేజ్ అని చెప్తారు। ఈ వయసులో చాలా జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। ఆడపిల్లలు పరిహారం, ఆడపిల్లలకు రక్షణ కల్పిద్దాం, బంగారు తెలంగాణకు బాటలు వేద్దాం। జై హింద్। బాల్ వివాహ ముక్త్ భారత్ మన టాపిక్ అనేది ముక్త్ భారత్ అభియాన్ కిందకి మనం చేస్తున్నాం। అదే విధంగా ఇంకొకటి బాలికల సంరక్షణ కొరకు మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి హక్కు కల్పించినటువంటి విధంగా ఒక చట్టంని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది భారత ప్రభుత్వం। ఆ చట్టం పేరు జువెనైల్ జస్టిస్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2015। ఏం చట్టం? జువెనైల్ జస్టిస్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2015। ఆ యాక్ట్ ప్రకారము నేను ఈరోజు చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ మెంబర్గా మీ ముందర నిలబడ్డాను। ఆ యాక్ట్లో ప్రతి పిల్లవాడికి ఆడ కాకుండా మడక ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ జెండర్ లింగ వివక్ష లేకుండా అమ్మాయి కావచ్చు అబ్బాయి కావచ్చు, సున్నా తల్లి కడుపు నుంచి 18 సంవత్సరాల వరకు ఉన్నటువంటి అమ్మాయి కావచ్చు అబ్బాయి కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క సంరక్షణ బాధ్యత మాది, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీది। మీకు తెలుసా మీ సంరక్షణ కోసం CWC అనేది ఉంటుందని? తెలుసా? తెలియదు। అందుకోసం అంటున్నాను, ప్రతి జిల్లాలో భారతదేశంలో కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ప్రతి జిల్లాలో ఒక CWC అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా। దానిని మనం తెలుగులో బాలల సంరక్షణ సమితి అంటాం। వాళ్ళ పని మా పని మీ సంరక్షణ। మీకు ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా, విద్యాపరమైన సమస్య ఉన్నా, ఆరోగ్యపరమైన సమస్య ఉన్నా, న్యాయపరమైన సమస్య ఉన్నా, ఆర్థికపరమైన సమస్య ఉన్నా, ప్రతి సమస్యకి సమాధానం మీకు ఈ डिपार्टमेंटలో ఈ विभागంలో దొరుకుతుంది। निर्मळ जिल्ह्यातील सोन मंडळाच्या कडताल गावातील श्री धर्मशस्त्र अय्यप्पा मंदिर बुधवारी अय्यप्पनाम सकीर्तनाने आणि घोषणेने भरले होते। माला धारणेची वेळ ही जवळ येत असताना मोठ्या संख्येने भाविक सकाळी लवकर मंदिरात पोहोचले। गुरुस्वामी नरसारेड्डी मंदिराच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी जवळच्या गोदावरी नदीमध्ये पवित्र स्नान केले। शास्त्रानुसार मालधारणा केली, विशेष पूजा अभिषेकही करण्यात आले। अनेक भाविकांनी सांगितले की तेलंगणा राज्यातील दुसरे अय्यप्पा मंदिर संयुक्त आदिलाबाद जिल्ह्यातील पहिले सबरीमाला मंदिर बनलेले आहे। तर अय्यप्पा दीक्षा आध्यात्मिक दृष्ट्या आरोग्यासाठी खूप चांगली आहे। तर ते म्हणाले की
गुरुस्वामी नरसारेड्डी मंदिराच्या आश्रयाने या दरवर्षी हजारो अय्यप्पा स्वामीजी मालधारणा ग्रहण करतात। नंतर सुब्रह्मण्य षष्ठी निमित्त मंदिरामध्ये पंचामृताने अभिषेक करून भगवान सुब्रह्मण्य स्वामीजीच्या विशेष पूजा करण्यात आली। या प्रसंगी निर्मल जिल्हा केंद्रातील चिंताकुटवाडा काळातील अनेक महिला भाविकांनी या जिल्हा केंद्र ते कडताळ धर्मशास्त्र मंदिरापर्यंत पादयात्रा काढली। महेंद्र स्वामी कालूर ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिपरिब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मेन्द्रस्वामिदेवताभ्यो नमः परिवारदेवताभ्यो नमः तेजोस्तुसुमतारं नमस्कारं प्रणमाम्यहं स्वामी शरणमय्यप्पा पाण्डेशवं స్వామి శరణమయ్యప్ప కార్తీక మాసాన్ని రాగానే మనకు ముందుగా అయ్యప్ప భక్తులు దర్శనమిస్తారు। ఈ కార్తీక మాసంలో అయ్యప్ప దీక్ష చాలా పవిత్రమైనది। ఇది 41 రోజులు మండల దీక్ష ఉంటుంది। ప్రతి ఒక్క స్వామి దీన్ని ఆ అయ్యప్ప కరుణ కటాక్షాలతోటి మాలధారణ చేస్తారు। ఈ 41 రోజుల్లో స్వామికి అభిషేకాలు మరియు తీర్థప్రసాదాలతో పాటు మరియు ఆ స్వాములు ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ దేవదేవుణ్ణి నమ్ముకుంటారో వారికి అష్టైశ్వర్యాలు లభిస్తాయని చాలా నమ్మకంతో ప్రతి ఒక్క స్వామి మాలధారణ ధరిస్తారు। ఈ 41 రోజుల్లో నిష్ఠ నియమాలతో పాటు ఆరోగ్యరీత్యా కూడా ప్రతి ఒక్క స్వామి ఆరోగ్యవంతంగా ఈ మాలలో ఉండే మన నడవడికలు కానీ మనం నడిచే విధానం కానీ ఇందులో ఒక స్వామి మాల ధరించాడంటే దీని వెనుక పరమార్థం అర్థం అంతా ఆ గురువు గారే ఉంటారు కాబట్టి వారిని మనం ప్రతినిత్యం స్మరిస్తూనే ఉంటాము కాబట్టి వారు మన కుటుంబ సభ్యులకు పైన కూడా వారి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉంటాయి। అదేవిధంగా ఇక్కడ కడతాల్లో నర్సారెడ్డి గురుస్వామి ఆధ్వర్యంలో ప్రతినిత్యము మాలధారణ జరుగుతుంది। నేడు 500 పైచిలుకు ఈరోజు మాలధారణ ధరించడం జరిగింది। అయితే ఈ కడతాలు అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది శబరిమల ఆలయమే గుర్తొస్తుంది। ఎందుకంటే తెలంగాణలో 2వ శబరిమలగా పేరు పొందిన కడతాల ధర్మశాస్త్ర అయ్యప్ప దేవాలయము ఇది। ఇక్కడ అయ్యవారు కొలువై ఉన్నారు। వారు భక్తితో నువ్వు ఎంత కొలిసినా వారు ఆ భక్తిని నీకు పారవశంతోటి మహిమలతోటి ఎందరో నమ్ముకొని ఇక్కడ మాలధారణ చేస్తున్నారు। మరియు ఈ ఆలయ తరపున కానీ మరియు ఇక్కడ ఉండే సాములు కానీ ఇక్కడ సేవ చేసుకునే సాములు భక్తులు వారికి కూడా ఆ అయ్యప్ప కరుణ కటాక్షలు ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనసు వాసన కర్మన కోరుకుంటున్నాం। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा ही पोल्ट्री एक्स्पो 2025 हायटेक्स एक्झिबिशन सेंटर येथे मंत्री पोन्नम यांनी पोल्ट्री इंडियाच्या 17व्या आवृत्तीचा भाग सीआयटीयूने केंद्राकडे कामगार संहिता रद्द करण्याची मागणी। कामगार आणि शेतकऱ्यांनी आदिलाबादमध्ये राष्ट्रीय आणि राज्य नेत्यांसह मोर्चा। पंचायत निवडणुकाच्या आयोजनाबाबत निर्मल जिल्हाधिकारी कार्यालयात मीडिया कॉन्फरन्स। जिल्हाधिकारी म्हणतात की त्या शांततेत आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्याची व्यवस्था केली जात आहे।
अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. दुर्गानगर मंदिर परिसरामध्ये भाविकांची गर्दी, मूर्तीच्या स्थापनेला उपस्थित नवीन मंदिरात सर्व देव. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.